ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ, ಪದವಿಭಾಗ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ. ಶ್ಲೋಕ 19ರಿಂದ 27. ಮೊದಲಿಗೆ ಪದವಿಭಾಗ. ಮಹಾಬುದ್ಧಿ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾದ್ಯುತಿ, ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ ಮಹಾದ್ಯುತಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ, ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ ಮಹಾದ್ಯುತಿ, ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಮಹಾದಿಧೃಕ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಮಹಾದಿಧೃಕ್. ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತಾಂ ಗತಿ. ಸತಾಂ ಗತಿ, ಅದನ್ನು ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಸತಾಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತಾಂಗತಿ, ಅನಿರುದ್ಧ ಸುರಾನಂದೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂಪತಿ. ಮರೀಚಿ ದಮನೋ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮರೀಚಿರ್ ದಮನೋ ಹಂಸ, ಸುಪರ್ಣೋ ಭುಜಗ ಉತ್ತಮ, ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಭುಜಗೋತ್ತಮ. ಮರೀಚಿರ್ ದಮನೋ ಹಂಸ, ಸುಪರ್ಣೋ ಭುಜಗೋತ್ತಮ, ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಸುತಪಾ ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅಮೃತ್ಯು ಸರ್ವದೃಕ್ಸಿಂಹ ಸಂಧಾತ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರ, ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮ ಸುರಾರಿಹ. ಗುರುರ್ ಗುರುತಮೋ ಧಾಮ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ, ನಿಮಿಷೋ ನಿಮಿಷಸ್ರಗ್ವಿ ವಾಚಸ್ಪತಿರುದಾರಧೀಹಿ. ಅಗ್ರಣೀಹಿ ಗ್ರಾಮಣೀಹಿ, ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಗ್ರಣೀರ್ ಗ್ರಾಮಣೀಹಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಗ್ರಣೀರ್ ಗ್ರಾಮಣೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ್ಯಾಯೋ ನೇತಾ ಸಮೀರಣಃ, ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್. ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಸಂವೃತ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಃ, ಅಹಃ ಸಂವರ್ತಕೋ ವಹ್ನಿರನಿಲೋ ಧರಣೀಧರಃ. ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ವಿಶ್ವದೃಗ್ ವಿಶ್ವಭುಗ್ ವಿಭುಃ. ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸುಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ವಿಶ್ವದೃಗ್ ವಿಶ್ವಭುಗ್ ವಿಭುಃ. ಸತ್ಕರ್ತ ಸತ್ಕೃತ ಸಾಧುರ್ ಜಹ್ನುರ್ ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ. ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಾಧುಃ ಜಹ್ನುಃ ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ. ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಕರ್ತ ಸತ್ಕೃತ ಸಾಧುರ್ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ. ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋ ಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟಕೃಚ್ಯುಚಿಃ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ. ವೃಷಾಹಿ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುಃ, ವೃಷಪರ್ವ ವೃಷೋದರಃ. ಈ ಪದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುಃ ವೃಷಪರ್ವ, ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುರ್ ವೃಷಪರ್ವ. ವೃಷಾಹಿ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುರ್ ವೃಷಪರ್ವ ವೃಷೋಧರಃ. ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ವಿವಿಕ್ತ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ. ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ, ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿ, ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿ, ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಮಹಾದಿದೃಕ್. ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಮಹಾದ್ರಿದೃಕ್. ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಮಹಾದಿದೃಕ್.
अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिदृक् महेश्वासो महीभर्ता महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर् सत्कर्ता सत्कृतः साधुर् जह्नुर्नारायणो नरः नारायणो नरः सत्कर्ता सत्कृतः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः
विशिष्ट शिष्ट कृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर् वृषाहि वृषभो विष्णुर् वृषपर्वा वृषोदरः वृषपर्वा वृषोदरः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयातः महाधिदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्विवाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जघ्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರತಿನಾಮದ ಅರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 19ರಿಂದ 27. ಶ್ಲೋಕ 19. ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಮೇಯಾತ್ಮ ಮಹಾದಿದೃಕ್. ಮಹಾಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಾಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 174ನೇ ನಾಮ ಮಹಾವೀರ್ಯ. ಮಹಾವೀರ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಉಂಟು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂಥವನನ್ನು ಮಹಾವೀರ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 175ನೇ ನಾಮ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀರ್ಯ, ತಾಕತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ಶೌರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 176ನೇ ನಾಮ ಮಹಾದ್ಯುತಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳ ಬೆಳಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತವನು, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥವನು ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಾದ್ಯುತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. 177ನೇ ನಾಮ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಹು. ನಿರ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಅನಿರ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದಂಥ ಭಗವಂತ ತಾನು ಬಯಸಿದಂತಹ ರೂಪಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಆಕಾರದ ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಶರೀರ ಉಳ್ಳಂಥವನನ್ನು ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಹು ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 178ನೇ ನಾಮ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಭಗವಂತನನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿರೋದುಂಟು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು, ಚೆಲುವು, ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಚೆಲುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವನ ಚೆಲುವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಚೆಲುವಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗದಂಥವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೋಗಳು ಕೂಡ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಂತೆ. ಅಂತಹ ಚೆಲುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 179 ಅಮೇಯಾತ್ಮ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ಎಟ್ಕೋನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಮೇಯಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳೋನನ್ನು ಅಮೇಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. 180ನೇ ನಾಮ ಮಹಾದಿದೃಕ್. ಮಹಾದಿದೃಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಆತನ ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಾದಿದೃಕ್ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇಂದ್ರನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿದು ಗೋಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದವನೇ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಹಾದಿದೃಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 20. ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತಾಂಗತಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಸುರಾನಂದೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂಪತಿ. 181ನೇ ನಾಮ ಮಹೇಶ್ವಾಸ. ಮಹೇಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಪ್ಲಸ್ ಈಶಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ ಅಥವಾ ಆಸ ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ ಬಿಲ್ಲು ಹೊತ್ತಂತ ಬಿಲ್ಲೋಜ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಶಿವನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದದ್ದು, ಕಂಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿವಧನಸ್ಸು ಹರಿ ಹೇಗೆ ಎತ್ತದ, ಆ ಬಿಲ್ಲು ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನವಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಎರಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಧನುರ್ಧಾರಣೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮದ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹೇಶ್ವಾಸಃ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 182ನೇ ನಾಮ ಮಹೀಭರ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ, ಭರ್ತ ಅಂದರೆ ಧರಿಸಿರುವವನು ಅಥವಾ ಪತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಭೂಮಾತೆಯ ಪತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದಾನಂತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಲಹತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದರಿಂದ ಮಹೀಭರ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 183 ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಮಾತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೇದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಭಗವಂತ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಿರಂತರ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಧರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೇದ ವಿದ್ಯೆಗಳ ನೆಲೆಯಾದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 184ನೇ ನಾಮ ಸತಾಂಗತಿ. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸತಾಂಗತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. 185ನೇ ನಾಮ ಅನಿರುದ್ಧ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ 4 ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 4 ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಅವು ಅಂದರೆ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಹಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ. ವಾಸುದೇವ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದವಾದ ರೂಪ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಂಹಾರಪ್ರದವಾದಂತಹ ರೂಪ, ಇನ್ನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ರೂಪ, ಹಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣ ರೂಪವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತಡೆಯಿಲ್ಲದಲೇ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ ಚಲನೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಶಕ್ತಿಯಾದಂಥವನು ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನೇ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 186ನೇ ನಾಮ ಸುರಾನಂದ. ಸುರರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು. ದೇವತೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಯಾರು ಸದಾ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೋ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂಥವನನ್ನು ಸುರಾನಂದ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 187ನೇ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ. ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕುಳಿತವನೇ ಗೋವಿಂದ. ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿಷ್ಟೋತ್ತಿಷ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇ ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 188ನೇ ನಾಮ ಗೋವಿದಾಂಪತಿ. ಗೋವಿದಾಂಪತಿ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು, ವೇದವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಾ ಇರುವಂಥವನು, ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಸಲಹುವವನು, ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗೋವಿದಾಂಪತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 22. ಅಮೃತ್ಯು ಸರ್ವದೃಕ್ಸಿಂಹ ಸಂಧಾತ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರ ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮ ಸುರಾರಿಹ. ಮರೀಚಿಹಿ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಜೀವ ಜಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವನೇ ಮರೀಚಿ. ಮರಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿದಂತಹ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಮರಿ ಅಂತೀವಿ. ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಮರೀಚಿಹಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮರೀಚಿಹಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 190ನೇ ನಾಮ ದಮನಃ. ದಮನಃ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದಂತಹ ಹಾಗೆ
ಮೋಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಜಲಪ್ರಳಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತ ದಮ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವನು. ದುರ್ಜನರ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥವನನ್ನು ದಮನಃ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ. ದುರ್ಜನರನ್ನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಮನಃ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 190ನೇ ನಾಮ 91ನೇ ನಾಮ ಹಂಸಃ. ದೋಷಹೀನ, ಸಾರರೂಪ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವವನು, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥವನು, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿರುವವನು ಆದಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಂಸಃ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. 192ನೇ ನಾಮ ಸುಪರ್ಣಃ. ಗರುಡನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ದುಃಖವಿರದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂಥವನು. ಜೀವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಸುಪರ್ಣಃ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. 193ನೇ ನಾಮ ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ. ಗರುಡನ ಹೆಗಲೇರಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ತತ್ವ. ಹಾವು ಅಂದರೆ ನಾಗರಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಭುಜಗೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 194ನೇ ನಾಮ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ. ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯಂತಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ವಿರಾಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಾಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 195ನೇ ನಾಮ ಸುತಪ. ಸುತಪ ಅಂದರೆ ಸಮೀಚೀನವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಅದರ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನನ್ನು ಸುತಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ, ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸುತಪ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 196ನೇ ನಾಮ ಪದ್ಮನಾಭಃ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತಾವರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ನಾಭಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಮಾಕಾರದ ಭುವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೋ ಅವನು ಪದ್ಮನಾಭಃ ಅಂತ. 197ನೇ ನಾಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಾತಗಳ ಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪತಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಕ ಅಂತಲೂ ಹೌದು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಜೀವಸ್ವರೂಪದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ. ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇರೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ತಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಮೃತ್ಯು ಸರ್ವದೃಕ್ಸಿಂಹ ಸಂಧಾತ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರ ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮ ಸುರಾರಿಹ. ಅಮೃತ್ಯು ಸರ್ವದೃಕ್ಸಿಂಹ. ಅಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲದವನು. ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಅಪಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೆನಪನ್ನು ಅಳಿಸುವಂಥವನು. ಭಗವಂತ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇತರ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೃತ್ಯು ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಳಿಕ ಮೃತ್ಯುರಹಿತ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಚ್ಯುತಃ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 199ನೇ ನಾಮ ಸರ್ವದೃಕ್. ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರ್ವದೃಕ್ ಅಂತ. ದೃಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣುವುದು, ಸರ್ವದೃಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣುವವನು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವದೃಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನೋಡಲಾಗದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವದೃಕ್ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 200ನೇ ನಾಮ ಸಿಂಹ. ಸಿಂಹ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕ ಅಂತ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವನೇ ಸಿಂಹ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಚ್ಛೆನೇ ಪಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೋಚರವಾಗಿರತ್ತೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧಾತ ವಿಧಾತ ಸಂದಾತ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 201 ಸಂಧಾತ. ಸಂಧಾತ ಅಂದರೆ ಧಾತ ವಿಧಾತ ಸಂಧಾತ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಧಾತ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಧಾತ. ಸಂಧಾತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಸರ್ವರನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. ಆದದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂಧಾತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. 202ನೇ ನಾಮ ಸಂಧಿಮಾನ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 360 ಮೂಳೆಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಜೋಡಣೆ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಪೂರ್ವ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಭಗವಂತ ಸಂಧಿಮಾನ್. ಅನೇಕ ವರ್ಣಗಳ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆ, ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಧಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ, ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ, ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಹೊಸ ಅರ್ಥದ ಪದವನ್ನು ಹಾಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಧಿಮಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. 203ನೇ ನಾಮ ಸ್ಥಿರ. ಭಗವಂತ ಬದಲಾಗದವನು. ಅವನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುದಿತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಚಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಚಲ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 204ನೇ ನಾಮ ಅಜಃ. ಅಜ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟದಲೇ ಇರುವವನು, ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದವನು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಆತ ಯಾರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೀಜ ಮೊದಲೋ ಮರ ಮೊದಲೋ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಲೇ ಇರತ್ತೆ. ಅವನ ತಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದದ್ದರಿಂದ ಅಜ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅ ಪ್ಲಸ್ ಜ ಅಜಃ. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾವು ತಿಳಿದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಜ ಅಂದರೆ ಜನಕ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ. 205ನೇ ನಾಮ ದುರ್ಮರ್ಷಣ. ದುರ್ಮರ್ಷಣ, ಮರ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಇನ್ನು ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಡೆಯಲಾಗದಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 206ನೇ ನಾಮ ಶಾಸ್ತ. ಶಾಸ್ತ ಅಂದರೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೀವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಭಗವಂತನನ್ನ ಶಾಸ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ, ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ನಭ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಂ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು. ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 207ನೇ ನಾಮ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮ. ವಿಶ್ರುತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಶ್ರುತನಾದವನು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿರುವವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 208ನೇ ನಾಮ ಸುರಾರಿಹ. ಸುರರು ಅಂದರೆ ಆನಂದದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋರು. ಸುರರಿಗೆ ಅರಿಗಳು ಸುರಾರಿಗಳು ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಿಜವಾದ ಆನಂದದ ಅರಿವಿಲ್ದಲೇ ಬದುಕುವವರು ಸುರಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಹಗೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಸುರಾರಿಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 23. ಗುರುರ್ಗುರುತಮೋ ಧಾಮ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿಮಿಷೋ ನಿಮಿಷಸ್ರಗ್ವಿ ವಾಚಸ್ಪತಿರುದಾರಧೀಹಿ. ಗುರುಹು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದಾತನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನದಾತನ ಒಳಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಗುರು ಅನ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವೇದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗುರುಹು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 210ನೇ ನಾಮ ಗುರುತಮಃ. ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಗುರುತಮಃ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 211ನೇ ನಾಮ ಧಾಮಃ. ಧಾಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಆಶ್ರಯ, ಮನೆ, ಹಾಗೆ ತೇಜಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮನೆ. ಆ ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯದಾತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲದರ ತಂದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಮನೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಣನೆ. 212ನೇ ನಾಮ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯನಾಮದ ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು ಅಂತ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದೂ ಪೂರ್ಣ ಇದೂ ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ 8 ಕೂಡ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯನಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. 213ನೇ ನಾಮ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪರರು ಅಂತಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ದುಷ್ಟರು ಅಂತ. ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಭಗವಂತನ ಪರಾಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಡ್ರೈವ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೋದೋಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಅಂತರಂಗದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವನು ಭಗವಂತ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿತಾನೆ ಅಂತಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
214ನೇ ನಾಮ ನಿಮಿಷಃ. ನಿಮಿಷಃ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋನು, ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಿಷಃ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 215ನೇ ನಾಮ ಅನಿಮಿಷಃ. ಮೇಲಿನ ನಿಮಿಷಃ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ನಾಮವೇ ಅನಿಮಿಷಃ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆತನ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದು ನಿದ್ರಿಸುವವನನ್ನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನಿಮಿಷಃ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 216ನೇ ನಾಮ ಸರ್ಗ್ವಿ. ಸರ್ಗ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟವನು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಪಂಕಜನಾಭ, ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ, ಪಂಕಜ ಅಂಗ್ರಿ, ಪಂಕಜ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ನಾಭಿಯಲ್ಲೇ ಧರಿಸಿರುವವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಕಜನಾಭ. ಜಗದ ನೇತಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಂಕಜ ಆಂಗ್ರಿ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸರ್ಗ್ವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸರ್ಗ್ವಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 217ನೇ ನಾಮ ವಾಚಸ್ಪತಿ. ವಾಗ್ದೇವತೆಯ ಒಡೆಯನಾದಂಥವನು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿರುವಂಥವನೇ ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನು ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋನು ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ 4 ಮಜಲುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಪರಾಶರ, ಪಶ್ಯಂತಿ, ಮಧ್ಯಮ, ವೈಖರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಾಶರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂದರೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾಭಿಯಿಂದಲಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನೇ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 218ನೇ ನಾಮ ಉದಾರದಿಹಿ. ಉದಾರದಿಹಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅರಿವಿನ ಅಲೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉದಾರದಿಹಿ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 24. ಅಗ್ರಣೀರ್ ಗ್ರಾಮಣಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ್ಯಾಯೋ ನೇತ ಸಮೀರಣಃ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್. ಅಗ್ರಣೀರ್ ಗ್ರಾಮಣಿ. ಅಗ್ರಣಿಹಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರ ಅಂದರೆ ಮುಂದಾಳು ಅಂತ. ಅಗ್ರಣಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಾಳು ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರವನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಗ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲೆಯ ತುದಿ, ಮುಂದಾಳು ಮುಂಚಿನದ್ದನ್ನು ಅಗ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಗ್ರಣೀಹಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 220 ಗ್ರಾಮಣೀಹಿ. ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯ, ಗ್ರಾಮಣಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗ್ರಾಮಣೀಹಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 221ನೇ ನಾಮ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಹಲವಾರು ಬರೀ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಧನಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರಗುವಂಥ ಸಂಪತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 222 ನ್ಯಾಯ. ನೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಯ ನ್ಯಾಯ. ಅಯ ವ್ಯಯ,
ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಯ ಅಂದರೆ ಲಾಭ. ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 223ನೇ ನಾಮ ನೇತ. ನೇತ ಅಂದರೆ ನೇತಾರ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಅಂತ. ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಹಾಗೆ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಳ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂಥವನು ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೇತ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 224ನೇ ನಾಮ ಸಮೀರಣ. ಈರಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರತ್ವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರತ್ವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಿರುವಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸಮೀರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಮನೋತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಮೀರಣ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 225ನೇ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 226ನೇ ನಾಮ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ. ಜಗದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವವನು ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 227ನೇ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ. ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಾಣದಂತಹ ಸಂಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 228ನೇ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಪಾತ್. ಸಾವಿರಾರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗದಂತಹ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾಲುಗಳು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶ್ಲೋಕ 25. ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಸಂವೃತ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ ಅಹ ಸಂವರ್ತಕೋ ವಹ್ನಿರನಿಲೋ ಧರಣೀಧರ. ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ಆವರ್ತನ ಅಂತಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋನು ಅಂತ. ಈ ವಿಶ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಳಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. 31,104,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ. ಆಗ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಪುನಃ 31,104,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮಹಾಪ್ರಳಯವಲ್ಲದೆ 432 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಳಯ, ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 31 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಳಯಗಳು, ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವರ್ತನಗೊಳ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆವರ್ತನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 230ನೇ ನಾಮ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ಈ ನಾಮವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಅನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ನಂಟು ಇಲ್ದಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದೋ, ಯಾರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಈ ನಾಮವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಅನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ನಂಟೂ ಇಲ್ದಲೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ದಲೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಿರೋದು ಉಂಟು. 232ನೇ ನಾಮ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ. ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ, ಸಂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಮರ್ದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಏಕಾಕ್ಷರದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ 11 ನಾಮಗಳಿದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಆ, ಕ, ಯ, ಪ್ರ, ವಿ, ಸಂ, ಭೂ ಈ ಥರ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣನಾದವನು, ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ದಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವಂಥವನನ್ನು ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 233ನೇ ನಾಮ ಅಹಸ್ಸಂವರ್ತಕೋ. ಅಹ ಅಂದರೆ ಅಹಹ, ಹಾಗೆ ಅಹಂ ಈ ಎರಡೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಅಹಹ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ಅಹಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಹಸ್ಸಂವರ್ತಕ ಅಂದರೆ, ಅಹಸ್ಸಂವರ್ತಕ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಜೀವನನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಅಹಸ್ಸಂವರ್ತಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 235ನೇ ನಾಮ ಅನಿಲಃ. ಅನಿಲ ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಇದರ ಶಬ್ದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಟಮೊಲಾಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಲ ಅಂದರೆ ನಿಲಯನ ಅಥವಾ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. 236ನೇ ನಾಮ ಧರಣೀಧರ. ಧರಣೀಧರ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವನು ಅಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನು ವಾಮನಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಇಡೀ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಗ್ರಹ ಗೋಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಧರಣೀಧರ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 26. ಸುಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ವಿಶ್ವದೃಗ್ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಭು ಸತ್ಕರ್ತ ಸತ್ಕೃತ ಸಾಧುರ್ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ. ಸುಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆನಂದವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಸುಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಸದಾ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸುಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 238ನೇ ನಾಮ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ. ತಿಳಿಯಾದ ಬಗೆಯವನು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೋಷ ರಹಿತನೋ ಅವನು ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸೋ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಗೆಸ್ಚರ್. ಯಾರು ತುಂಬ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. 239ನೇ ನಾಮ ವಿಶ್ವದೃಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು, ವರ್ಣಿಸಿರೋದು ಉಂಟು. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದವನ್ನು ಕಮಲದವನ್ನು ತನ್ನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದೃಕ್, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಶ್ವದೃಕ್ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 240ನೇ ನಾಮ ವಿಶ್ವಭುಕ್. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸದಾ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಿಶ್ವಭುಕ್ ಅಂತಲೂ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
241ನೇ ನಾಮ ವಿಭುಹು, ವಿವಿಧ ಭತಿಯ ವಿಭುಹು ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಿ ಅಥವಾ ಅನಂತ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನೇ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ವಿಭೂ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಉಂಟು. 242ನೇ ನಾಮ ಸತ್ಕರ್ತ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾದವನು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವವನು, ಗೌರವಿಸುವವನು, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವನನ್ನ ಸತ್ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆತ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಕರ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 243ನೇ ನಾಮ ಸತ್ಕೃತಃ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಕರ್ತನೆ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಕೃತ, ಸತ್ಕರ್ತ, ಸತ್ಕೃತಃ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 244ನೇ ನಾಮ ಸಾಧುಹು. ಸಾಧುಹು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಸದ್ಗುಣ ಮೂರ್ತಿ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಸದಾ ಪರಿಪೂರ್ಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸಾಧುಹು ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 245ನೇ ನಾಮ ಜಹ್ನು. ಜಹ್ನು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಋಷಿ ಜಹ್ನು ಮಹರ್ಷಿ. ಗಂಗೆ ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ರಭಸದಿಂದ ಬಂದು ಋಷಿಗಳ ತಪೋವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೋಪಗೊಂಡಂತಹ ಜಹ್ನು ಋಷಿಗಳು ಇಡೀ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಆಜ್ಞೆಯ ಹಾಗೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಡುವಂಥವನು. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರುವಂಥ ಜಹ್ನುವಿನ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಜಹ್ನುಹು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. 246ನೇ ನಾಮ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ. ದ್ರವ್ಯ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥವನೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಾತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಾಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 247ನೇ ನಾಮ ನರಹ. ನರ ಅಂದರೆ ನರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥವನು, ಅವನೇ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನರಹ ಅಂತ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 248ನೇ ನಾಮ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ. ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಳಪಡದಲೇ ಇರುವಂಥವನು ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಹೌದು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿಗದಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನಿಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿ, ಪಂಡಿತ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 249ನೇ ನಾಮ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ. ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ತಿಳಿಯಲಾಗ್ದಲೇ ಇರುವಂಥವನು. ಯಾರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ದೋಷರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 250 ವಿಶಿಷ್ಟ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವನು ಅಂತ, ವಿಲಕ್ಷಣ ರೂಪವುಳ್ಳವನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ.
ಅವನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅವನ ಅವತಾರದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವನು ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 251 ಶಿಷ್ಟಕೃತ್. ಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡವನು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಶಿಷ್ಟರೆಲ್ಲರನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 252ನೇ ನಾಮ ಶುಚಿಹಿ. ಶುಚಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಶುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಪವಿತ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ, ಬೆಳಕು, ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲವನ್ನಾಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾದದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶುಚಿಹಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 253ನೇ ನಾಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಅವನೇ ಸಿದ್ಧ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧನಾದಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 254ನೇ ನಾಮ ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ನಾಮ 255ನೇ ನಾಮ ಸಿದ್ಧಿದ. ಸಿದ್ಧಿದ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಿದ್ಧಿದ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 256ನೇ ನಾಮ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ. ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ. ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಾಧನ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.